skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve che dojdam skoro, i so mene otplatam, se komuke dadam spored delata, koliko ljubov po srca dam. Se komuke dadam spored delata, koliko ljubov po srca dam. Mir vam, Tatko naš, Tatko nebesen, возлюбен Tatko, što go dade tvoj sin, edinoroden od Otecot, što go dade tvoj sin za seko jedan od nas. Ti vo duhot se dade sebe si, ja proleja svojata krv, i za mene i za tebe, plati za našite greovi, ne otkupi od kanđite na satanata, od toa što sme nije odpadnata priroda, padnati angeli, kal zemna vo koje duvna duh životen, na ova dolina nasenka smrtna. Vodi me i deneska so tvojata ljubov, so tvojat mir, so tvojata sila, lebot naš nasušen, daj ni go denes. I do veka, ta hrana što nije neja znaje me, naučine da je ispolnuva me, tatkovata volja, tvojata volja. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. I ti mi davaš sostojbi i situaciji kada ne učiš kako da se promeni me, što da napravi me, kako da postapi me, po tvojata volja. Prijateljstvo so svetot, čitame od pismo na apostol Jakov 4. No, keď ska vrtam na internet, što da vidim? Jedna naša sotrudnička dolgo vreme se obiduvame da je doneseme do Isusa. Sluša jedno, pravi drugo, odi tamo, odi vamo, bega od tuka. To što bega od tuka je signal. Što je to što te izgonova? I sekovaš ti dava nekoja sostojeva, ti dava pouka. Odi me pismo na apostol Jakov, prijateljstvo so svetot li je to? Drug duh, neki razlikovaš duhovite, razlikuvajte gi duhovite, proveruvajte gi. Kako da gi proveriš koga si slep? Ti samiot ne možeš da go proveriš duhot. Samo koga Isus žive vo tvoje to srce, ti se otvorat očite. Jaz dojdov tije što ne gledat, da progledat, a tije što gledat, ke si ostanat slepi. I grevo tim ostanuva. Bevme vo jedna zajednica, ke što imaše duhovni sostojevi izmešani. Duhot na ovoj svet, pari, zavis, ljubomora, a se zboruo deka je hristijanstvo. Site tije što izlegova od zajednicata, ne doagjat kaj nas pogolem broj izbega. Vidite, tije se seuštevo stario duh. Ti ne možeš da prepoznavaš. Ako njemu dozvoliš na Isus da dojde vo tvoje to srce, kako može da ima duh sveti po zajednice vo koja nema ljubav, vo koja se naplake od molitvi? Vidite, prijateljstvo vo svetot, od kade proizleguvat sudirite i kavgite među vas. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, zarem ne proizleguvat od vašite neobuzdani strasti, što postojano vojuvat vo vašite tela. Znači, strasti što postojano vojuvat vo tebe, vo telo, to vo mene. Sakam ova, sakam ona, ovo i vaka, ono i taka. Tvojite misli, tvojite čustva, tvoja ta volja. Go posakuvate toa što go nemate, pazete, i ke napravite se za da go dobijete. Sve ke napraviš i na mamon ke sedneš, ke se kačiš vamo, ke odiš tamo, ke odiš na isceluvanje, ke slušaš terapiji, ke plaćaš, ke odiš pod doktori. Go posakuvate toa što go nemate i ke napravite sve
za da go dobijete, podgotвени сте дури и да убиете. Пазете го овој стих. А ние го имаме човекоубиец е човек што не го љуби братот своје, човекоубиец. Значи, ти си спремен и да убиваш. Пази да го добиеш тоа. Ете ја суштината, старата природа. Подготвени сте, ке пукнете од завист. Бау! Завист. Се карате, се расправате и пак не го добивате, бидејќи не го барате Бог Отецот. Не го барате, барајте го најнапред. Најнапред. Царството Божјо. Се приближи Царството Божјо. Кој се приближи? Па, не знам дали сте слушнале, Исус Христос, име над секое име, Седржител, Цар над царевите, Господар над господарите, првиот и последниот, почеток и крај, Алфа и Омега. Се е од Него и за Него содржано. Попатно денеска тие велате велика сабота. Не може сабота да биде голема, само Исус е голем. Постојат денови одредници да ве подсетат дека има некој Исус, денеска Исус е за тебе и што ќе правите за него, или ќе постите, или ќе јадете. И ќе играте ора и ќе пеете песни, народот седна да јаде, па стана да игра, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Бидејќи не го барате Бог, не го добивате. Ако ga барате, не добивате. Бидејќи барате со грешни мотиви, за да ги задоволите вашите необуздани страсти. Запна, отиде ваму, таму и доби нешто. Кој ќе ја плати цената на тоа што го доби ти? Му се поклони на сатаната, на ликот над зверот, без разлика што ти мислиш дека е тоа добро. Погледни се, испитај се, провери се. Дали Исус живее во моето и во твоето срце? Тоа е прелюбодејство спрема Бог. Зар не знаете дека пријателството со овој свет значи непријателство со Бога? Го сакаш ти светот, сакаш малку ваму, па малку таму, па да видам ова, па знаење сакаш. Знаењето возгордејува. Секој што ќе одбере да му биде пријател на овој свет, паднат, грешен свет, му станува непријател на Бог. Го продаваш Бог. Заре мислите дека писмото попусто кажува дека духот што Бог го поставил да живее во нас, го поставил самиот дух, самиот живот во тебе, до ревност копнее, со ревност копнее за нашата верност спрема Исус. Дали сум јас верен? Пази, сега имаме случај, добро тргна, се подоправи финансиски, здравствено и ја напушти заедницата, оди сега прави нешто друго во светот, одеднаш таки се јавува симптом неизе на детето. Видете сега, не знам што да ви кажам. Наместо да дојдеш да работиш за Царството Божие, да помагаш тука, да служиш, да помагаш, да дадеш една лепта, например, една насмевка, една молитва. Ревне е за нашата верност спрема Него. Всушност, Бог е многу поблагонаклонет спрема нас. Како што и кажува Светото Писмо, Бог им се противи на гордите. Гордост, оди слуша проповеди. Знаење барат. Еј, девојчиња, не плаши се, само верувај. Не ви треба знаење. Момчиња, потребно ви е да го отворите срцето, да ве преплави Исусовата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но спрема скромните е благонаклонет. Затоа дозволете Бог, односно Исус, да ве води. Протиставете му се на ѓаволот, спротиставете му се, па тој ќе побегне од вас. Мораш да се спротиставиш, имаме луѓе што се борат, барем, се борат. Не за сатаната, бега од мене сатана, повторувај, ќе примиш сила. Приближете се кон Бог Отецот и тој ќе се приближи кон вас. Како да се приближиш кога бегаш од заедницава? Ова заедница е на Исус Христос, не е регистрирана во земен суд, нема потреба да ја признава светот.
Исус дали ја признал, треба да провериш. Грешните луѓе нека си ги измијат рацете. Лицемерите нека си ги прочистат срцата, ете тоа треба да направиш. Срцето да го прочистиш. Нека жалат, нека тагуваат, нека плачат. Прочистување на срцето, жалиш, тагуваш и плачеш. Наместо да се смеат, нека тагуваат. Наместо да се радуваат, нека жалат, додека не го прочисти срцето. Бидете понизни пред Отецот и тој ќе ве поздигне. Ќе ве подигне. Сакаш ли да те подигне? Па застани, падни пред него, татко, 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 Оче, Исусе, 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 Господи Исусе Христе, мене ќе ме прослави. Кој е тој мене? Па Исуса Христа, Исус Христос, праведникот. Предупредување против критизерство. Пријатели мои, не зборувајте лошо еден против друг. Ете, ние имаме укор и зборување лошо. Кој зборува против својот пријател христијанин или го осудува, зборува за христијанин, тој го напаѓа и осудува Божиот закон. Значи, еден е судијата, но како што вели апостол Павле, јас сум поставен да го бранам Евангелието, најмал сум од апостолите, не сум достоен да се наречам апостол, не сум достоен, Јован вели, ни врвките да му ги одврзам, и јас не сум достоен ни збор да кажам, но му го предадов, дадов моето срце, тој да ме води и управува. Не можам ништо без него, и ова слово да го оживее во моето срце. А ваша задача е да го исполнувате Божиот закон, а не да го оценувате. Само Бог е законодавец, таткото, и судија. Само тој може да спасува или да уништува. Уништува треба да го подразмислиш. Со кое право ти му судиш на твојот ближен? Јас затоа чекам водство, не судам никому, но сум поставен, како што вели апостол Павле, да ја бранам, да го бранам Светото Писмо. Во одреден случај треба да им се каже, да се укори, поучувајте се едни со други, но остануваме во љубовта, дозволуваме да се покајат и да се вратат кај Исуса Христа, не кај мене, кај нас. Со кое право ти му судиш на твојот ближен? Грешна самоуверено, слушнете ме сега вие кои велите денес или утре ќе одиме во тој и тој град и таму една година ќе работиме, ќе тргуваме и ќе заработиме. Што знаеме ние за утрешниот ден? Што знаете вие за утрешниот ден? Од каде знаете дека утре ќе бидете живи? Вашиот живот е како утринска магла, ќе се појави за кратко и набргу исчезнува. Треба да велите, ако е Божја волја, ако сака Господ, ако е Божја волја, и ти ја сакаш твојата волја, ами мојата волја, ако е Божја волја, ќе бидеме живи и ќе го правиме тоа и ова. Некој ќе снима завет и ќе сведочи. Наместо тоа, некој ќе си ја бара својата слава. Како рече тој? Тие што беа пред мене, затоа те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе, и те љубам. Значи, ако е Божја волја, ќе бидеме живи и ќе го правиме ова или она. Дозволете Бог да ве води, спротиставете му се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Грешните луѓе нека си ги измијат рацете. Заре мислите дека писмото попусто кажува дека Бог го дава духот, духот ревносно да копнеете по него? Наместо тоа, вие самоуверено се фалите со вашата волја и вашите планови. Лошо е така да се фалите. Греши секој што не прави добро, иако знае дека треба тоа да го прави.
го посакувате тоа што го немате и ќе направите се за да го добиете, подготвени сте дури и да убиете. Те сакам, Господе Исусе Христе. И одиме ноќеска слезе една поука. Принцип, закон, правило на слободна волја. Слободна волја. Се е дозволено, но не е се полезно. Та дали сака тој да му се предаде на Исус? Па да, тој не сака. Што си се сака себе си? Што всушност сакаш? Ти да се љубиш себе си, да се љубиш и се љубиш себе си саба. Веруваш во себе. Сакаш да се исцелиш, сакаш да се вратиш на старата природа, на стариот начин. Или та дали сака, или сакаш да се преродиш, но мораш да умреш првен. Стариот ти. Тоа значи да се покаеш. Не да се капеш во водата, да се оставиш на крстот, да се покаеш, со срцето да разбереш, та да се исцелиш во Исус Христос. Тој е исцелителот. Што сакаш? Да се вратиш на старото? На твоето да се вратиш? На твоето? Твојата волја? И сега случај имаме жената се вика, еве ќе кажем едно име, не е важно. Се молиме долги години, живее преку океанот. Многу молитви, многу. Не знам, не сум ги бројал. Навечер, касно дење. Стои на истата точка. Стои во една точка. Стои во истата кал. Стои во истата блуеница. Никаква промена. Пазете, слуша се и се што на интернет. Јаде се храни со се. Слуша таму еден проповедник, апостол, пастор, како да го кажеме. Се плашам, ми вели од него. И велам, не го слушај, морам да го слушам. Не го слушај, пак ми вели. Ама тој рече вака. Јас си велам, слушај да ти кажам. Не сум апостол. Не сум негов адвокат. Ако го слуша, слушај го него. И сега. Се е дозволено, но не е се полезно. Потоа оди и плаќа исцелители. Пази, бара да се исцели. А во исто време, 2-3 пати ја исклучувавме, пак ја враќаме по милоста Божја да се промени. Пази, терапии на друго место бара. Прашува, тоа е друг дух. А седи во нашата Исусова група. Дали е? Пази сега, ќе дојде од далеку, ќе дојде на една следба и ќе ја дувне. Беше кај Даре, на масажа, на молитва. Една средба ја дувна, ја донесе и мајката, ја дувна. Што е тоа што те тера да бегаш од нас? Ете тоа е тоа. Дали е во нашата група? Ќе дојде еднаш, ќе ја снема, не се дружи, не се моли во групата, срцето е другаде, во светот. На еден наш сотрудник му зборува после вечерата. Господова вечера е кога ние се дружиме, се молиме, преслегува голема сила. За друг проповедник, пеевме кај неја дома, пеевме, пак ни вика да дојдеме да пееме, па не сме ние оркестар. Ти не доаѓаш. Пази, не сакаш со ништо да придонесеш. Не само што не сакаш, него не се предаваш на друго место си. Тоа е слободна волја. Состојбата не се менува. Што е тоа што не и дава да дојде да се соедини со Исус? Пази сега. Еднаш ми вели, осамена сум, стави во групата да се молиме. По еден час ми вика, ќе дошол некој проповедник во Скопје. Ето што. Идете, по извесен период, ќе помине тоа време на милост. Не сака да се промени. Ама не можеш ти да бидеш член. Не сме ние планинарско друштво. Не сме ние кафеана. Не сме ние некој манастир, одиш, палиш свеки и си одиш дома. Ако сакаш да работиш, каде сум јас? Каде сум јас во Исус? Насекаде? Или имам мало стадо? Се молиме, се љубиме меѓу себе. Ти не ги љубиш браќата и сестрите, не те интересира, само тебе ти е важен твојот проблем. Твојот проблем е ти што не му го предаваш срцето на Исус. Тоа е целата суштина. Еве, Ж од друг град, друг случај. И нема никаква промена. Нема да има.
Да, може да дојдеме да се извикаме во името на Господ Исус Христос, да ги избркаме сите демони, таа пак ќе си ги прибере. Таа не прима. Таа си го сака својот стар свет. Таа знае самата. Гордоста возгордејува, знаењето. Друг град, жена, се молевме, дојде преку една жена, долго време се молевме. Една вечер бев овде во Маврово, знам, ноќеска касно, слезе духот, има некоја автоимуна болест. И овој има автоимуна болест, тоа се демонски влијанија поради непокајан грев. Демонски влијанија поради непокајан грев. И реков, ние можеме уште 100 пати да се молиме. Сега си дојде напред Исус, денеска, отвори го, сега јас ќе те исклучам, ти кажи му, Исусе, ти предавам се, исцелиме, кажи ми што да покајам. Кога го кажав тоа, јас нема. Пази сега. И велам, сега треба се да му предадеш на Исус, до тука е нашето, земното. Јас нема. Помина повеќе години, еве ја гледам, оди по манастири, уште бара помош од луѓе, нема промена, нема никаква промена. Не го направи тој чекор. Нешто не и дава тоа, да се предадеш. Немаш вера, Исусе, да паднеш. Понизете се пред Господа, пред Таткото, и тој ќе ве подигне. Што сега да кажеш ти? Слободна волја имаш. Знаете, не сме дојдени овде да се исцелуваме. Од Скопје, ајде ќе речеме, со синот. Бевме, се молевме, правевме и се заветивме еднашка. И таа слуша проповедници на интернет. Ми кажуваше како да положам раци да го исцелам. Исусе, не полагајте пребргу раце. Имавме материализација, ставивме еднаш нишан, го запали кебето, ставивме нишан, побегна од дома. Таа не може да издржи, потоа требаше да се покае за уште нешто. Аман да и дојде. Се заветивме со неа и доаѓам еднаш неделно да се молам. И оди тоа, оди. Еднашка стана тој покрупен човек. Обземен од демони. Излагај ми, вика, јас само му реков, во името на Господ Исус Христос доаѓам до тебе, го вадам мечот на духот, пламенен оган од небеса, за на колена пред Исус Христос во друга насоба. За 3 секунди клекна на колена. И сега се молиме ние еднаш неделно. Еден ден ми вели, не доаѓај, веќе синот не сака да доаѓаш. Ето, видите, се заветивме дека не остапуваме, синот не сака да доаѓам да се молам. Дали да го слушам јас Исус или луѓе? А ти имаш слободна волја. И состојбата е иста, непроменета. Непроменета. Ете го моментот. Сотрудничка напушта заедница. Сме се молеле, имаше, излегуваше, се чистеше со мајката. Новиот партнер, значи веќе во години има деца од 2-3 брака, не и дава да доаѓа и не доаѓа. Кого слушам јас? Себе си, луѓе или Исуса? Друг случај исто, сотрудник, сотрудничка. Оди 1000 километри далеку. На семинари, поука, знаење, возгордејува, а не доаѓа на читање од четвртак со групата. И состојбата е иста. Не е лоша, но пламенен дух и недостасува. Не сакаш да се предадеш на Исус. Не сакаш да го познаеш, да го возлюбиш. И ти си член на нашава заедница, ние сме молитвена група, борбена единица. Не сме ние планинарски клуб или, не знам, ловечко друштво или рибарски клуб. Или габарска заедница. Пазете. Состојбата иста. Не сакаш да се предадеш на Исус. Да му се предадеш, да му се препуштиш, да го познаеш, да го возлюбиш. Се молиме, има демонско присуство. Една жена и после вика, побрзо, немам сега време. Видете сега. И ние имаме 3 состојби на војување. Едната е, бегај од мене Сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Втората е, татко, прости им, не знаат што прават. Меч на духот. Третата е, Исус да те укори. Не за сатаната и смртта, имаме и други. Се што е од Исус нека замине, се што е од Исус нека остане, се што е од сатаната да си замине. Знам, значи нема време, материализација има на демони. И исчезнува предмет и јаде храната. Јас знам дека немаш време веќе. Оди на се и се што од светот. Пази, халовен, тарот карти, хомеопатија, манастири. И си отиде од кај нас, ја избрка духот.
А ние сме заедница во собственост на Исус Христос. Не сме од светот. Имаме исцелени кај нас, колку сакаш. Колку што сака Исус. Исусе, те љубам. Но се уште не сведочат јавно. Тука е суштината. Они се фалат сами другите. Сатанскиот свет се фали, исцелен, направен, ваму се исцели, таму се исцели, одите таму се маткате по светот. Кој ќе ме слави, прослави јавно и јас ќе го славам јавно негово царството Божјо. Кој ќе се откаже од мене пред луѓето. Дали јас се откажувам пред луѓето? Јас сега ги спотнувам луѓето да сведочат. Имаме жена со исцелено срце 2 пати. Беше на работ, се исцели, прими 2 вакцини, пак ја фати. И реков, зошто се вакцинираш? Пак се молевме, пак се исцели. Лекар и рекол, докторот, не треба да пиеш веќе апчиња, здраво ти е срцето. Родилка која не можеше да роди. Брачен пар. Една молитва имавме, тие се молат сами. Во Исус се молат. Но сепак поуката доаѓа од оваа духовна состојба. Од оваа сотрудничка заедница на Исус Христос. Дека нема да има деца, имаат 2 деца. Сотрудници кои не слушаат физички, а слуша песните ги слуша. Слуша гласови, како изборува Исус. Телесно се глуби. Исцелено лице, друго лице, срцето, да не раѓа заради срцето, исцелено после молитва. Промена во нас внатре. Многу такви. Од поранешен паднат ангел, кал земна, во Христороден, по свој избор и волја. Царството Божјо се освојува на сила и силните го грабаат. Силата ти ја дава Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако го примиш во срцето, а ти слушаш луѓе, одиш по светот, по исцелители, пророци, слушаш се на интернет, одиш по разни заедници, манастири, видовити, се слушаш камења, така се труеш со секако вид духовна храна и те врзува сатаната трајно со духот на овој свет. Ве уверувам, јас сум вратата на овците. Исус зборуваше. И јас ви зборувам во името на Господ Исус Христос. Сите што дојдоа пред мене беа кратци и разбойници. Пазете. Пред Исус. Па Божите овци не ги слушаат нив. А ти кого слушаш? Размисли. Тогаш не си Божја овца. Овците го слушаат Исусовиот глас. Му го познаваат гласот. Но мораш да го отвориш срцето. Ги познавам моите овци и тие ме знаат мене. Исус зборува. Својот живот го давам за овците. И нив ќе ги приберам. Кога ќе го слушнат мојот глас. Како да го слушнеш гласот кога слушаш се и се што? Се слушаш себе си, не си се предал во собственост на Исус, не си му го предал срцето. Едно стадо и еден пастир. Чии се тогаш сите тие заедници? Чии Јован 10:3-16? Чии глас слушам? По кого одам? Чија волја исполнувам? Те сакам, Господе Исусе Христе. Размисли, брате и пријателе, дали вистински си клекнал на колена пред семокниот татко Исуса Христа и си му предал се за тој да те води, учи, зборува, дејствува во тебе, а не ти самиот. Или трчаш по светот и се повеќе се продлабочуваш во калта, во блуеницата и во врзаноста со овој сатански свет. Без разлика што ти се представува, се преоблекува како ангел на светлината. Овој демонски, сатански свет, духот на овој свет, кој исцелува, лекува, те прави ваков и таков, те возгордејува, наместо да се понизиш пред Исуса Христа
и да ја примиш силата на љубовта која никогаш не престанува. Тие велат денеска е велика сабота. Не, саботата не е велика. Само Исус е велик во моето и во твоето срце. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Од земјата до небесата, во моето и во твоето срце и во сечие срце, Исусе те љубам. Амин. Doaѓам скоро, doaѓam скоро, дојди мили Исусе во моево срце. Дојди мили Исусе во моево срце. Еве ке дојдам скоро и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.